മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ലോകത്ത് എമ്പാടും ഈ COVID-19 സ്പ്രെഡായി, മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡായി, അത് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സൂം മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാൻ കാരണം ബൈ ദി ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നമ്മൾ we have completed 2 years on today. Exactly on 20th of April 2018 we started this hospital. By God's grace, by the blessings of God Almighty, we could reach up to this stage. In spite of, we have faced 2 floods, one in 2018, 2019, and this year we are facing the COVID scenario. And so since March 20th onwards in Kerala itself, we have this lockdown problem. So we are facing, because there is no other way. That is the only way through which we can contain this disease, to avoid the spread of this disease. So from 15th March onwards, we were taking all precautions to avoid the spread, checking the temperature. We have arranged hand washing outside the hospital, inside the hospital, hand hygiene. And we ourselves are preparing the, in fact, you can say manufacturing. Nilar has brought in some special technology, and we are manufacturing some the indigenously this hand wash, hand sanitizer specifically. So there is no scarcity of that. So we are advising, educating all the patients who are coming in not to come in large numbers. And also because of the 144, the rule 144 is in place in Malappuram district. See, they cannot come in large numbers, as well as only one person will be allowed to stay in the room. So in spite of all these troubles, we were getting patients, and we were restricting so that only 4 OPs will be seen in an hour. So that we are regulating patients, and we are seeing a few numbers of patients. We are having quite good number of deliveries. The NICU is almost full on every day. Special congrats to NICU team and Priya and Dr. Ashwati for that. And we are having, Dr. Sanesh, fetal medicine, that also is going on hectic. Even now he has not finished his work. I hope he'll be joining immediately after removing the gloves from fetal medicine unit. And like that, we are keeping ourselves busy in spite of all these stresses and depressions. And we are forcefully staying at home on alternate days as 2 teams. Now we have reached a stage, we all become very lazy. We don't know after this lockdown whether we'll be able to work in full strength. So I feel very lazy now. So that earlier I used to reach home by 10 o'clock. Now I used to reach home by 4 p.m. So I don't know whether it will go when that work goes back to this 10 p.m. affair and all. I don't know how far I'll be able to adjust in future. But in spite of all the troubles, we have reached this stage. Dr. Nilar will tell us regarding the progress of the institution, what all things we have achieved in detail. But at the outset, I would like to express my sincere thanks to all the directors, promoters, and the investors. Few of them have joined here. We have Mr. Hamza with us from Saudi Arabia. And Hamza, Assalamu alaikum. And we have Dr. Fakhruddin Sharif from Dubai, the COVID capital of Middle East. Fakhruddin, hello. Then I don't know any other investors are there, and I don't know. And we have Krishna Kumar from Coimbatore, and we have quite a few people from Calicut. This time we have included our dearest staff members from Calicut ARMC. The doctors are there from Calicut ARMC. I welcome all of them, all the staff members of Calicut, all the staff members of Perindalmanna, all the doctors of Calicut, all the doctors of Perindalmanna ARMC. And all the investors, promoters, directors who are all assembled here. And there are 2 invisible judges. You cannot see them, but they will be seeing you. There are 2 judges for today's program, but they are seeing you all your activities. But the marks will just not depend on the performance. It will also depend on your etiquette, how you are behaving in this Zoom meeting. All those things will calculate, that will convert. So be polite,
So be obedient. So not to switch on the mics. If you switch on the mics, negative marks will come. So be careful so that your group will lose mics. So see that Deepa's thing is switched off. That group where Deepa belongs goes for negative markings, keeping on going negatives. So be careful. So this is the situation. So altogether we are fully charged, and see, this is this idea of having this Zoom meeting and to have the entertainment program as what you call TikTok, because everybody is on TikTok. I just installed 2 days back on the Saturday Learning, so you can see few numbers here today. Like that, see, I heard all the doctors, Krishkumar, Dr. Sunil. Sunil was there somewhere hiding. Dr. Sunil, he is there from Tichur, join with us. Hello, give big applause to him. And so, like that, we have a lot of people with us. So, see, I'm really excited to see you all over this Zoom meeting, even though many people are on leave, and can see a lot of Calicut staff also here. Doctors, Dr. Premu, Jida, all of them are here. So, we will continue with the meeting. And the next proceeding is Dr. Nilar will be presenting this 2 years. See, of course, this is not an official report, official meeting. This is only a casual meeting. We don't want to lose this celebration of anniversary just because of Corona. Corona cannot beat us. We are going ahead as a single team. And we have everybody is there. Dr. Jitendra is there. Dr. Sasina is there. And who else? All the Dr. Priya is there. I can't see Dr. Ashwati. I think she must be there. Dr. Sriga is there. Premu, hi. Ashwati, I can see. Then now the name is written. I think she has switched off. Then who are the doctors there? Yeah, Ashwati, I saw. See, all the photographs of the, instead of video, I can see a lot of wonderful, handsome and beautiful photos as profile pictures. Please stop your video. If you show your video, you will get more marks. If you switch off your audio, you will get more marks. So be alert. So we have 4 teams. These 4 teams are named as, we have 3 teams, 1 lion team, 1 tiger team, 1 hippo team from RMC Perindalmanna, and we have Panthers team from RMC Calicut. We will see the tight competition. The results will be announced only after 2 days because judges have to carefully evaluate it. Be careful, they are here. They have already logged in beginning itself, but you cannot see them. They have been hidden from general this thing. They will be just hiding behind, and both of them are very much familiar to you. So they know you by name. So they are very much familiar, but they are not attached with RMC Calicut or Perindalmanna. So, but indirectly attached also. So that way they are this thing. So we'll go ahead, and Dr. Nilar, our beloved Managing Director, he will tell us regarding last 2 years, what we have achieved, what we have not achieved, what we have to achieve. He will give a small description. Dr. Nilar, please. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you, Dr. Kunjumoideen. Respected Chairman, Dr. Kunjumoideen, other directed board members like Amsaka, Fakhruddin, I don't know who else are there on the line, and our team members, Dr. Ashwati, Dr. Priya, Dr. Sanish, Sunil, and all other family members of RMC Aegis and their friends. നമുക്കറിയാം RMC Aegis-ന്റെ 2ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ഡേ ആണ് ഇന്ന്. നമ്മൾ 2018 ഏപ്രിൽ 20 പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഒരു വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഉദ്ഘാടനം തീരുമാനിക്കും. പിന്നീട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായില്ല. എനിവേ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഗോയിങ് വെൽ, ആൻഡ് പിന്നീടുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഫ്ലഡും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ 3ാമത്തെ ഒരു കൊറോണയും നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ റിപ്പോർട്ട്. Directly go to the report. We have 2019-2020 നമുക്ക് ഏകദേശം 5333 ന്യൂ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഏകദേശം ടോട്ടൽ പേഷ്യൻസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2 years we have 29,800
18 പുതിയ പേഷ്യൻസ് അല്ല, ടോട്ടൽ 29,018 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് IP admissions we have 1,417 for the last year. Total we have 2,004. For the past 2 years we have 2,004 cases. The IP discharge 1,429. And coming to the delivery, coming to gynec part delivery, we have 119 deliveries in 2019-2020. Totally we have 164 delivery for the past 2 years. And we have 269, in that we have 269 LSCS in the past 2 years. In that 228 is the LSCS had in the last year. So in that total number of delivery is 433 for the past 2 years, and in the last year we have 347 deliveries. Okay, and lab surgeries we have 439 lab surgeries for the last year. In total we have 743 lab surgeries. Comparing to the previous year, there is a hike of about plus 125 cases in this last year. When we come to the IVF part, IVF we have 297. IVF we have 503 IVF. In that clinical IVF pregnancy was 167. That means almost there is a 41% success rate in IVF pregnancy, and that is. And IVF PET was done is 294 the last year. IVF positive is 119, and there is a 41% of success rate in the IVF. In fetal procedures, when you come to the fetal medicine, and we are the first one in the Malappuram district to do radio frequency ablation, laser assisted ablation, and bipolar ablations. We are the first one in Malappuram district to do all these procedures. We have done almost 13 procedures in last year, and comparing to 3 procedures in the previous year. So we have done 13 procedures in the last years. TISA, coming to the TISA, we have done 112 TISAs in 1920, comparing to 56 cases in 1820. There is almost 200% of hike in TISA in the last year. And coming to IUI, we have done 331 IUI in the last year, comparing to almost 222 IUIs in 1819. So there is also almost 50% hike in number of cases of IUI. IUI positive is 65 in 2019, and this was a positive, and there was a positive case of 34 cases in 1819. That means almost 100% increase in number of cases as well as positive IU cases in the previous year. With this, all these data show there is a regular and good number of hike in our cases, all the admissions, deliveries. So our chart is almost going in a upward trend. Okay. So hope this will continue the next year. This all happens just because of the kind cooperation of all our hospital doctors, especially our staff and everyone. It's just because of their hard work, and this whole thing has happened. We all know that we are now, the whole world is going through a corona crisis. That 40% of the crisis has affected our institution also. But we couldn't have much effect on the last month. I don't know how this is going to happen this month. Hope everyone will be knowing on this. Once again, I'm not taking much time. Once again, I thank all our family members, all the staff, all the doctors for having made this chart upward. Thank you, Dr. Kunjumuddin. Yeah. So now we'll move on to the felicitation part. Just 1 minute, I think everyone, all the doctors and the directors can speak. So first I invite Mr. Hamza to say a few words. Switch on the mic. Hamza, switch on the mic. Yeah, now we can hear. Hello. Yeah, audible. Yeah.
Good afternoon to everybody. Yeah. I think this is the first time I'm attending this meeting. Last year I was not there, or even any other meeting I was not there because for whatsoever reason I wasn't able to come. So as Dr. Nilar said, inshallah everything is going fine, and let us hope that in the future our graph will go up and up, inshallah. Thank you. Yeah. Dr. Fakhruddin. Is it audible? Yeah, very much. Okay. So good afternoon to everyone. I think as for the first time I'm coming and having a meeting with everyone over there, like my colleagues, doctors, and especially even I talk with Kunjumuddin on daily basis or at least in a week. For the first time I'm talking with him in the audio, I think video call. Anyway, I listened to everything. Alhamdulillah, everything is going fine. And I hope we'll have the better outcomes in the future. And I really appreciate all the doctors, even especially Dr. Kunjumuddin and Dr. Nilar and all the other doctors for having a great or doing a great job in our hospital. Thank you. Yeah, thank you. And we have many doctors from, hello? Yeah. We have Dr. Sunil who has joined from Thrissur. Sunil, say a few words. Kunjumuddin. Yes. Kunjumuddin. Yes. Kind. Yes. Yeah, please. Hello. Yeah. Speak. You can tell. Hello. I'm sorry. I didn't mention about our neonatology department. I'm sorry. I just saw the Priya. I just remember that Dr. Priya. I'm sorry. And we have got a good, well arranged NICU. We have started for the past 6 months, and we have got almost 225 NICU admissions in the last year, and we have got a good outcome. And we have nil death in our NICU so far. I should thank the NICU, whole NICU team, Dr. Priya, for this, and is taking a good effort to look after NICU and our babies. And we have got a good collaboration with Al Shifa Hospital also. Thank you, Dr. Priya. I'm sorry I couldn't mention you, and Dr. Ashwati also. Thank you, Dr. Ashwati, Dr. Priya, Dr. Sanish, and Dr. Jitendra. Thank you. So now Dr. Sunil will say a few words. Dr. Sunil. Hello. Yeah. Audible? Okay. Okay. Yeah, we are waiting to hear your video performance. Yeah, okay. Sure. No problem. Okay, good evening and nice to see you everyone. And I think this is my first meeting with Aegis, first time. And I personally congratulate Kunjumuddin for his achievements. And as he said, Dr. Nilar said, we have done good number of IVF cases during the last 2 years. That's a good number, and I wish all the very best to the doctors and those who are involved in the Aegis. And in future, definitely our cases will be more. So I wish all the very best to the team. Bye. Yeah, Dr. Ashwati. Yeah, unmute. Yeah. Hello, sir. Yeah, audible. Sorry, just got a call. So happy to be a part of this meeting, and wishing all success to our hospital. Coming to this hospital every day in the morning gives so much of a positive vibe. Thanks to you and Nilar sir for creating such an atmosphere here. Yeah. Thank you. Dr. Vesina. Hi all. Yeah, happy to see you all together and see the whole members of the Aegis family. And it was nice to hear the whole the activities that has been conducted here, and wish our graph goes further up and up, and may Almighty bless us all. Thank you, and all the best to all the staff, team members, directors, doctors, everyone. Love you all. Dr. Jitendra. Sir, audible, sir?
Yeah, audible. Okay. Namaskaram. I am very happy that first time I am attending such a meeting that is not non-academic, like because it is our anniversary meeting. So anyway, till now we have done it so far. We have done it very nicely, and especially I was thanking. I especially special thanks to all my leaders, all my bosses, those who have guided us to reach this success. And I hope that it will continue in the future, and we will work it well, and we will lead this institution as a leading institution of Kerala. Thank you all. Dr. Priya? Dr. Priya is there online? Hello, sir. Yeah, please. Say a few words. Please say a few words. Hello, sir. Yeah, audible. Please proceed. Thank you so much, sir, for arranging such a meeting. It's such a wonderful and positive idea. Being a part of the institution, I'm very much thankful. Yeah, she's still in ICU. That's why that beep sounds are coming. Yes, sir. Beep sounds are coming. Yes, of course. So thank you for all the support extended from both of you, Sanila sir, KM sir, both of you. Thanks from the whole NICU team, and to the whole Aegis family. Happy anniversary from all of us. Thank you, sir. Then Dr. Sangeeta is there. Dr. Sangeeta, Sanish, anyone has joined? സാറേ ഞാൻ സംഗീതയാണ്, കേൾക്കാനുണ്ടോ? എവിടെയാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഞാൻ വീട്ടിലാ. എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇടാൻ ശരിയാവണില്ല. സാരില്ല, നല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഇടയിലും നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ആഘോഷം നടത്താൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം സാറേ. എന്തായാലും ഒത്തുചേരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്താൻ പറ്റിയല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വെരി മച്ച് ക്ലിയർ. ബട്ട് വി കാൻ സീ യു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എനിക്കത് ഇടാൻ ശരിയാവുന്നില്ല. Okay, that's fine. Now we have a very wonderful team of guests, that is the staff members of ARMC Calicut. Actually, all our journey have started from Calicut in the month of June 2019, right? June 2009, yeah, something like that. Anyway, we have all our doctors there online. Dr. Srija is there, Dr. Premu is there, Dr. Jita is there. Dr. Srija, please say a few words. Hi, happy to see you all. Congratulations and best wishes from myself and team ARMC Calicut. I'm happy to see all your achievements, and may you be able to achieve more. Personally, I know most of the doctors working there, especially Ashwati, Sanish, Jitendra, everyone. Hats off to you all. Priya, everyone. Of course, you are the leader. Okay. Thank you. Nice to see. Okay. Yeah, thank you. Dr. Premu, tell something. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, thanks for including us in your second anniversary celebrations. So happy to be part of team things going on there. Big congrats to you and Team Aegis from all of us at ARMC Calicut. Dr. Jita? Dr. Jita is there? Yes. Yeah, please tell something. Okay, hearty congratulations, sir, to Team ARMC Aegis. Sir, first yellowയും grey combination rooms ഒക്കെ കാണിച്ചെന്ന് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ 2 years ആയി ഇത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. സോ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. നമ്മളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബിഗ് താങ്ക്സ്. മേ യു പ്രോസ്പർ മോർ. നിങ്ങളില്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം? താങ്ക് യു സർ. Okay, and now any other doctors who I missed? Anybody else? Dr. Sindhu is there? Dr. Sindhu, Sanish? Okay, we'll go to Mr. Krishomar, our CEO, the backbone, our strength, our guidance. He is the person who run around all the time here, there, now sitting at Coimbatore and sitting for Perithalmanna and Calicut and all the ARMC branches. Krishomar, please say a few words.
Good evening, all. So it is good to see all of you on the single platform. Thank you for your kind words, Dr. KM. And it is really my privilege to be part of this second anniversary ARMC Aegis. Still, I remember that I think 2018 and 2017, every Friday we used to come and meet for that project. That was the days I think we used to think. And the March 2018, I think even I do remember the words of Dr. Ashwati on the previous day of inauguration. She used to ask me, she asked me on the day, will you open it tomorrow? That is the word she has asked. Dr. Ashwati, is it so? So she has asked me on the previous day of the inauguration, and our directors are also there. Dr. Fakhruddin also, he has also asked the same day, same statement. I think he has also uttered on the previous day of the inauguration. Is it so, Dr. Fakhruddin? Okay, fine. So I think we have that. Why I'm mentioning this? I think we had a very long journey. Of course, it's a 2 years. I think we had a lot of challenges, as Dr. Kunjumedin has mentioned. With respect to, I think, natural calamities also, flood, as well as now I think we have COVID, which is, I think, let me pray to Almighty. I think let us all get back to our normal life very soon. At this juncture, it is my duty to appreciate all the individuals, those who have contributed for this success. Let us give a big round of applause for sitting at your places itself, because it's a big achievement. Within 2 years, I think we were able to make a mark. As Dr. Jitendra has mentioned, this is one of the best institutions in Kerala. Hopefully, this will become a bigger institution in size and all, I think, all specialities wise, everything. Now it is one of the best institutions available for mother and child care in Kerala. I hope, I think we will keep this leadership and then moving ahead also. And at this juncture, I think, let me thank our chairman as well as managing director for organizing such an innovative as well as memorable this second anniversary of Aegis. That is what I feel. Because third anniversary, we may not have this anniversary like this Zoom meeting. I hope so. Let me pray to Almighty. At least this third anniversary, I think we will be in a position to have we will come back to our original, I think, normal life. And anyway, I think this COVID and all, I think it will get over within no time. That is what I feel. So I think Kerala, I think almost things are getting settled. We will have, I think, I wish all the best to Aegis team. And we will have Silver Jubilee, Golden Jubilee, whatnot, everything. I think we will have with the blessings of God and with all your support. Thank you all. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, KK. I think after having this Zoom meeting without spending any money, I think this is the right way of doing the meetings. ഹലോ മാനാർമത്തായി സ്പീക്കിംഗ്. ഉർമി സ്തംഭാനോ? ഏത് ഉർമി സ്തംഭാൻ? ഇത് ഉർമി സ്തംഭാന്റെ വീടല്ല.
ഓ ഇത് വലിയ ശല്യായില്ലോ മാതാവേ. കാശിനാഥ് wait. Sit. എന്താണ് മോനെ? മോനെ 2 ദിവസമായിട്ട് പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ. 2 ദിവസമായിട്ട്. 2 ദിവസമായിട്ടേ. ശ്വാസം ഒന്ന് വലിക്കും. മോൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ. നഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ്. പുറത്തുനിന്ന് അബ്രോഡ് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? മോന്റെ അങ്കിള് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. ഗൾഫിലാണ് വന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മോനിപ്പോ 2 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പനിയിലൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കോവിഡിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സിംറ്റംസ്. വീട്ടിലാരൊക്കെയുള്ള? വീട്ടില് ഞാനും അവനും അവന്റെ ഏട്ടനും ഉണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണ്. അപ്പൊ ക്വാറന്റൈനിക്ക് 3 പേര് മാറേണ്ടി വരും. അതിന് 3 പേരും സഹകരിക്കണം. ഈ സമൂഹത്തിനും ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഡോക്ടറെ. രാജീവേ, എന്താണോ ഇന്നലത്തെ സാമ്പിളിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ പേഷ്യൻസിന്റെ കൂടെ സ്റ്റാഫിന്റെയും സാമ്പിൾസ് എടുത്തിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ബെയർ എക്സ്പോഷറിന്റെ ചാൻസസ് ഹൈ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിക്കോഷന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. എന്ത് പറ്റി? ഡോക്ടറിന്റേത് പോസിറ്റീവാണ്. ഓ, പക്ഷെ എനിക്കിതൊരു സിംറ്റംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ റൂമും എന്റെ ആ റൂമും കൂടി ഒന്ന് ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. പുറത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്പോഷറിന്റെ ചാൻസസ് അങ്ങനെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അകത്ത് നമ്മൾ PPE കിറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ആ 12ാം വാർഡിലെ പേഷ്യന്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വരണം. പുള്ളിക്ക് BP ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. പിന്നെ വീട്ടിലിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കണ്ട. എന്തിനാ വെറുതെ അവരെയും കൂടി പാനിക് ആക്കുന്നത്? ഓ ഡോക്ടർ പാനിക് ആവണ്ട. താനെന്തിനാണോ വിഷമിക്കുന്നത്? നമ്മളിതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതല്ലേ. നമ്മളല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ പിള്ളേരെ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൊറോണ വൈറസിനെതിരായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മികവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കരളുറപ്പുള്ള കേരളം എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വരികളാണിത്. പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനു മുൻപ്. ഇതൊന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് പാടാൻ. മരണമാർന്നിടും നാളിലും മലയാളമൊന്നായി നിന്നിടും, പാടിടും ശലഭമായി മാറിടും പുതുലോകമായി. നന്മയുള്ള ലോകമേ കാത്തിരുന്നു കാണുക, കരളുടഞ്ഞ വീണിടില്ലിത് കരളുറപ്പുള്ള കേരളം. पानी है लाइफ बॉय, हाथ गीले करो ना, उंगलियों को कोने कोने से साफ करो ना, दोनों हाथों को दोनों ओर से घिसो ना, लाइफ बॉय करो ना, बीमारी को रोको ना. Hello everyone. I think hope all of you are enjoying the lockdown, because this lockdown is not only taught us to stay what is our family life, rather we are learning new things, like new dishes. Even we can new means things to means fun. So many things we are learning. So in this like this 21 to 24 days, I am seeing so many people are putting new dishes. So me and my wife thought like we'll do something different which is not available in South India, because I was here from last 2 years. I never saw anywhere that pani puri is available. So me and my wife spent some time to prepare these dishes, and I hope that the persons, those who are going to enjoy this pani puri, will really they have a good time today. Thank you all. Yeah, this
This is puri. This is called puri, and this one we prepared by mixing suji, that what you call rava. Then 1 glass suji, 1 glass means 1 cup suji, 1 cup maida. Then along with that you have to just prepare you have to make a dough. And in that, just like you are preparing chapati, so you have to make a chapati and cut it in small round pieces, and then you fry it. And this is the main components of the whole test, because ചക്കപ്രഥമൻ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചക്ക നന്നാക്കി എടുക്കുന്നു. നന്നാക്കിയെടുത്ത ചക്കയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ നന്നായി അരിയണം. അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ ശർക്കരപ്പാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ചക്കയും ശർക്കരപ്പാവാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ കുക്കറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് ശർക്കരപ്പാവ് കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്യുക. 2 കഷ്ണം തേങ്ങ എടുത്ത് അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയ്യിൽ കുറച്ച് കശുവണ്ടി, ഉണക്കമുന്തിരി ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതും നന്നായി ഈ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ 1ാമത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറക്കി വെക്കുക. ചക്കപ്പായസം റെഡി. അങ്ങനെ ചക്കപ്പായസം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ്. സംഭവം സൂപ്പറാട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നടക്കൂല. അല്ല, എന്തിനാണ് ഒരു പന്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ 10-20 ആൾക്കാർ പോണത്? എല്ലാവർക്കും ഒരു പന്തം കൊടുത്തൂടെ? அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஏதோ ட்ரை பண்ண அவளை மறக்கிறதுக்கு, பட் ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஏய், அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வேணாம். നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചേ നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. അത് സത്യമാവണ വരെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതൊരു തമാശയായിരിക്കും. മക്കളാണെന്ന് നോക്കണ്ട. ചിലര് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ. 15 രൂപയുടെ കാപ്പി ഞാൻ കഴിച്ചു. ബാക്കി 35 രൂപയുടെ ഐറ്റംസ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നീ എന്തിനാ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയത്? എവിടെയെങ്കിലും പോയി പണ്ടാറ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പട്ടിണിയായി പോവില്ലേ? അത് ശരി. ഈ ജന്തു തിന്ന് തീർന്നാൽ ഉടനെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞേക്കണം. അത് അവള് കൊണ്ടേ കളഞ്ഞോളൂ. എന്ത്? ഈ ഇലയും വേസ്റ്റും ഒക്കെ അല്ലേ? എടാ, ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞേക്കണമെന്ന്. കോഴിയില്ല. താത്താനോടോ? ഹലോ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ 2-3 സംഭവം കാണിച്ചത്. അതിലൊന്നാമത്തെ സംഭവം ഇതാണ്. ലോ ബേർഡ്സ് കൂട്, 2 പ്രാവും കൂട്. ഇതിൽ 2 ജോഡി പ്രാവിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഇത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ഇതും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊരു വലിയ ഗപ്പിക്കുളമാണ്. കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കൂല. ഹേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ചക്കനാണ്.
നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഐ ലൈക്ക് യു. പക്ഷെ നിന്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടായില്ല. നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ കളിയാക്കിയപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നതേ. അച്ഛനും ഈ ഓഫീസ് മുറിയിലുണ്ടോ? ഇല്ല, അകത്താ. അകത്താണോ? ഞാൻ വേറെ ഉണ്ണാക്കനായതുകൊണ്ടല്ല. ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടേ പല നാളായി കാക്കും ആശകൾ. കലിതുള്ളും കടലും ഇരുളറിയും കാടും വഴിയായി തീർന്നീ യാത്രയിൽ. അനുരാഗം തോന്നിപ്പോയ അവളെന്റേതാകും പോലെ അപരാധം ഒരു ലക്ഷം കള്ളം കൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം നേടും നേരം അവൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയായി കരഞ്ഞാൽ കണ്ണീരൊപ്പം സ്നേഹമല്ലേ എന്റെ നാഥനല്ലേ ഈശോ. തളർന്നാൽ താങ്ങി എന്നെ ഓമനിക്കും സ്നേഹനാഥനല്ലേ ഈശോ. ARMCക്ക് 2 വയസ്സ് തികയണ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് 2 വരി പാട്ട് പാടുന്നതാണ്. വട്ടത്തിൽ കുത്തി നീളത്തിൽ തടമിട്ടിട്ടങ്ങനെ പാവേളൻ ചെഞ്ചീര വെള്ളം നനക്കേണ്ണൻ ചെഞ്ചീര. വട്ടത്തിൽ കുത്തി നീളത്തിൽ തടമിട്ടിട്ടങ്ങനെ പാവേളൻ ചെഞ്ചീര വെണ്ണീരാണ് ഏണൻ ചെഞ്ചീര വെള്ളം നനക്കേണ്ണൻ ചെഞ്ചീര. കളക്കാത്ത സന്തനമേറ ബഗുബഗ പുത്തുറുക്ക് പൂപ്പരിക്ക പോകിലമോ വിമേനാത്തെ പക്കിലമോ ലാലാലേ ലാലേ 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 ലാലാലേ ലാലേ 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 ലാലേ. तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना नाम अपना नाम अपना रणा धूप. പേര് പറയാൻ എത്ര മടി എന്താ? തക്കുടു. തക്കുടോ? ആരാണ് നിനക്ക് ഈ പേരിട്ടത്? അമ്മ വീട്ടിൽ വിളിക്കണോ? തക്കുടു എന്നാ? തക്കുടു. തക്കുടു. സകൃതകൃതമായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഞങ്ങളെ വാട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ച ദൈവമേ, കണ്ണൊന്നും പോവാതെ നോക്കണേ, ഞങ്ങളെ വാളൊന്നും വെക്കാതെ കാക്കണേ, വെത്തേരി ഷാപ്പിലും കള്ളില്ല. നടു ഒടിഞ്ഞു. എന്റെ ജീവൻ എടുക്കും എല്ലാരും കൂടെ. കൊറേ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൃഷ്ണൻ നായരെ. ഒരെണ്ണം അടുക്കളയിൽ കാലൂത്തില്ല. തിന്നാ സമയമാകുമ്പോ പറന്ന് വീണ കാണാം. അല്ലടി എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഫാത്തിമോട് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്? അവരൊക്കെ വലിയ ടീമാണ്. അയ്യോ ആൾക്ക് എന്താ പണി? That's none of your business. ആ നല്ല കാര്യായി. മണ്ണെണ്ണ ബിസിനസ്സും കൊണ്ട് നടക്കണ അണക്കൊന്നും കെട്ടിച്ചു തരില്ല. അവരെ സ്വർണ്ണക്കടയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരാ. எனக்கு பிடிச்ச ஒருத்தன் இருக்கான். நிறைய சண்டை போடுவான். ஆனாலும் எனக்கு அவனைதான் பிடிக்கும். ഫൈസലേ, കള്ളുണ്ട് വയറ്റില്ല. ഇനി സെർച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കള്ളോ കഞ്ചാവോ വെക്കാൻ നോക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടിട്ട് കൊല്ലും. ഈ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങളും പാപ്പരാസികളും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി അർമാദിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂഷ്വൽ സൈക്കോപാത്ത് അല്ല ഞാൻ. എന്റെ കഥയും എന്റെ പ്രതികാരവും എല്ലാം എന്റെ സ്വകാര്യതയാണ്. തെളിവേനലിൽ കുളിർമാരിയായി
ശ്രുതി ചേർന്നുവെങ്കിൽ മൃദുരവമായി നിൻ ലയമഞ്ജരേ ആ ആ ജന്മം സഫലം ഇൻ ശ്രീരേഖയിൽ സ്വപ്നം മലരായി ഇൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായി മുരളികയോതി ദൂരെ. നിനക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച് വന്നതായിരുന്നു? വേണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ആലോചിച്ചതല്ലേ, വേണ്ടെന്ന് വെക്കണ്ട. 4 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പരീക്ഷ കഴിയും. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീയാ, വെറുതെ ഇരിക്കട്ടല്ലോ. അല്ല, പെൺകുട്ടി സാറിന് ഇനി ഇവിടെ റോളൊന്നുമില്ല. എന്റെ റോൾ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉപദേശം കൊള്ളാൻ പർവസാണ്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. തന്റെ തന്തയല്ല, എന്റെ തന്ത. വാർമുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂവും നെറ്റിയിലെ ചന്ദനപ്പൊട്ടും ചുണ്ടിൽ ചെറു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടവൾ എന്നെ മയക്കിടുന്നു. നമ്മൾ ഒഴിവുകളുള്ള അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ട് സമയം കളയാൻ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചീരയാണത്, ഇത് പടവലം, ഇത് കൈപ്പയ്ക്ക, ഇത് വഴുതന വിത്താണ്, ഇത് പയർ, 2 തരം പയറാണ്, ഇത് വെള്ളരി, ഇത് വെണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണും ജൈവവളവും ചകിരിച്ചോറും ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഈ പുതിയതിൽ വിത്ത് നടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നട്ട വിത്തുകൾ ഇതാണ്. തക്കാളി തൈ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും തക്കാളി തൈയാണ്. കൂർക്കത്തൈ, ഇത് കുച്ചി കുരുമുളകാണ്. കുറേ നട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ചിലതൊക്കെ വാടിപ്പോയി നനയ്ക്കാതെയും ഇതൊക്കെ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് വീട്ടിൽ ആളുള്ളതും നനയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആളുള്ളതും. ഇതൊക്കെ വെണ്ട തൈകളാണ്. പയറാണ്, പയർ, ഇത് തക്കാളി തൈ, ചീര, ഇത് പയറിൻ്റെ തൈ മുളച്ച് വരുന്നത്. പിന്നെ മുളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ചുമന്ന ചീര, പച്ചച്ചീര, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഇതും പയറാണതിൽ. ഇത് കത്തിരിക്ക വള്ളിയാണ്. മുളക് തൈ, ഈ മുളക് തൈ വേറെ ഉണ്ട്. ഈ ചീനമുളകൊക്കെ വിത്ത് ഭാഗ്യമുണ്ടായത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കായ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ, നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പയർ തൈ, മുളക്, വെണ്ടത്തൈയാണ്, വെണ്ടത്തൈ, ഇത് വെണ്ട, ഇത് വെണ്ടത്തൈ, വെണ്ടത്തൈയാണ്. ഇത് ചീരയാണ്. ഗോപാലകൃഷ്ണ, നീ എന്താ കഞ്ഞി വെക്കാതിരുന്നത്? മനസ്സില്ല. അതെന്താ നിനക്ക് മനസ്സില്ലാത്ത? വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതിയൊരുത്തൻ, അവനെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കണം. അത് ശരിയാണല്ലോ. അവനാണെങ്കിൽ മാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടകയും തരും, കഞ്ഞിയും വെക്കും, അല്ലേ? അത് കൊള്ളാം. എന്താ നീ കിടന്ന് ഞൊടിയണേ? ആവണു, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഈ കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും കാപ്പിയല്ലല്ലോ, തുളസിയും കർപ്പൂരവും കടലാവണക്കും അങ്ങനെ ഐറ്റങ്ങൾ പലരുടെ കഷായം തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ലേശം സമയം പിടിക്കില്ല എന്റെ കാർത്തിയായനി വല്യമ്മേ.
നന്നായി പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞ ചെറുതായി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. നമ്മുടെ പഫി ഓംലെറ്റ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ബട്ടർ നന്നായി അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ഓംലെറ്റിന്റെ മിക്സ് മുഴുവനും അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പഫി ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് നിമിഷത്തിനകം തയ്യാറാക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഫി ആയിട്ടാണ് ഈ ഓംലെറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി കുക്കിംഗ് വ്ലോഗ് അവസാനിച്ചു. ജോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നാ നടന്നത്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഇവന് നീ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. 3 പെട്ടിയുടെ കാശ് ആ പട്ടിയിരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങണത്. ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ തരാം. തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കും. ജോസ് കളി. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കറി ഷോ ചെറുതായിട്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചീര, അതുപോലെ വേപ്പില, തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെനു. അതുകൊണ്ട് പരിപ്പും ചീരം എന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇത് വരുന്നത് അതേമാതിരി പരിപ്പ്. ഇത് 100 ഗ്രാം പരിപ്പ് മതിയാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും. പിന്നുള്ളത് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എണ്ണ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ ഈ കടുക് ശരിക്കും പൊട്ടില്ല. ഈ കടുക് പൊട്ടുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി, അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കൻ, ക്യാരറ്റ്, ഇനിയിപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ പരിപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഇതാ പരിപ്പ് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു പരിപ്പ് കറിയാണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി ചന്ദന പൂമ്പുടവ ചാർത്തി
ദൂതിയായി നിന്നരികിലെത്തി ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി ഇന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി ഈലസിൽ അനങ്കത്തിരുമന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു പൊന്നൂലിൽ കോർത്തിയ രയിലണി കെട്ടി ഈലസിൽ അനങ്കത്തിരുമന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു പൊന്നൂലിൽ കോർത്തിയ രയിലണി കെട്ടി മാമുനിയെ മാൻകിടാവായി മാറ്റും മന്ത്രം നിസരി മരി സനി സരി മരി സരി റിമ പനി പമ റിമ പനി പമ പ മ പനി സനി പമ പനി സനി രി സനി സാ മാമുനിയെ മാൻകിടാവായി മാറ്റും മന്ത്രം താമര കൺമുനകളാൽ പകർത്തി വച്ചു ഇന്ദു പുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി. ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഏറം സേജസ് പെരിന്തൽമണ്ണ. താങ്ക് യു. മുകളിൽ പൊട്ടി വെച്ചാൽ അയ്യോ മഞ്ഞ 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 ബൾബുകൾ മിന്നി 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 കത്തുമ്പോൾ എന്നെ ബാബു ബാബു ബാബട്ടാ എന്നെ നോക്കണേ എന്നെ നോക്കണേ എന്നെ നോക്കണേ. ജ്യോതിയും വന്നില്ല, തീയും വന്നില്ല, ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയും വന്നില്ല. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് അറിയാമോ? ഓടി ഓടി വരുമ്പോ ഒരു ആന. പക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആന എവളെ കണ്ടോടി കാണും. എനിക്ക് ആരെടുത്ത് കുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണല്ലോ ഈ സ്വാമി ഇവിടെ ഗ്രില്ല് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നടക്കണ്ടേ? വേണ്ട, ചവിട്ടണ്ട. ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറം ചാടി കടന്നവനാണ് ഈ കെ ജോസ്. ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ പുലരി തിളങ്ങി മൂകം ഇലകളിൽ പൂ
കാറ്റിൽ നീന്തി വന്നിന്നിൽ പെയ്തു നിൽക്കു നീ എന്നും മഴമയിൽ പീലി നീർത്തും പ്രിയ സ്വപ്നമേ പല വഴി മരങ്ങളാൽ നിലവുകൾ നിൽക്കെ കൊലുസണിയുന്ന കിനാവേ നിൻ പദതാളം വഴിയുന്ന വനവീതി ഞാൻ ഒരു വേനൽ പുഴയിൽ തെളിനീരിൽ പുലരി തിളങ്ങി മൂകം ഇലകളിൽ പൂക്കളിൽ എഴുതി ഞാൻ ഇളവേലായി നിന്നെ. താങ്ക് യു. കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ വെള്ള കുടവ കുളിക്കാൻ പനി നീച്ചോല കൂന്തൽ മിനുക്കാൻ ഞാറ്റുവേല കൂന്തൽ മിനുക്കാൻ ഞാറ്റുവേല കുടമുല്ലപ്പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ വെള്ള കുടവ കുളിക്കാൻ പനി നീച്ചോല കൂന്തൽ മിനുക്കാൻ ഞാറ്റുവേല കൂന്തൽ മിനുക്കാൻ ഞാറ്റുവേല. നീല നീലധവർണ്ണ മൃദുല കമല രുചിര നയന മൃഗരേ അജിതാധരേ. ഫൈസലെ
കള്ളുണ്ട്, വയറ്റില. ഇനി സെർച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കള്ളോ കഞ്ചാവോ വെക്കാൻ നോക്കിയ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടിട്ട് കൊല്ലും. എന്തോ ഒരു പല്ലു നോമ്പലോന്ന് ആ കറാമ്പ് വെച്ച പിന്നെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നേരെ ചിരിക്കാനും കഴിയുന്നു. अम्मे बुक्के किट्टी अम्मे हिंदी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आवनी. കളർ പുസ്തക ഇത് ഞാൻ കളർ എടുത്തിട്ട് മാരിക്കും. എന്താ ഞാൻ പിണങ്ങി. എന്ത് പറ്റി? എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ UDC എന്ന് വിളിക്കല്ലെന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും UDC അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? എല്ലാരെയും പോലാണോ ബാലേട്ടൻ? ഞായറാഴ്ച ലീവും കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച പണിക്ക് പോകുമ്പോ എല്ലാരും എന്താ പറയല്? എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച എന്ത് സുഖേനല്ലേ. എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ച. പഠിച്ചോനെ 2000 ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് 2000 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഇതിൽ വൈറസ് ഉണ്ട്. എന്താടാ നിന്റെ പേര്? മാധവൻ. വട്ടപ്പേര് പറയടാ. തക്കുടു. ആരാ നിനക്ക് ഈ പേരിട്ടത്? അമ്മ വീട്ടിൽ വിളിക്കണോ? തക്കുടു. ഞാനൊരിക്കൽ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വിമാനം ഓട്ടം തുടങ്ങി ഒരു 3/4 മണിക്കൂറായപ്പോൾ പൈലറ്റ് വിളിച്ചർത്തിൽ തുടങ്ങി ഭയങ്കര തലകറക്കം. ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ആരെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്നോട് പറയാൻ ഒരു മനസ്സും പോയി വെക്കണില്ല. ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ട എനിക്ക് നാട്ടിൽ ജീപ്പ് ഓടിച്ച പരിചയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഇയാൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിക്കൽ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഒരു പേടി, കാരണം ജീപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാരിങ് പോലെ അല്ലല്ലോ, ഇത് വലിയ ചൂരക്കൊട്ട പോലുള്ള സ്റ്റാരിങ് ആണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ ആണ്ട് ക്ലിയർ ആയപ്പോൾ ഞാനൊരു 100-120 ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി. ആടും കോയൊന്നും മുന്നിക്ക് ആടാനില്ലല്ലോ. കുറേ ആണ്ട് ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ഇയാളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. കീപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ടർഫ് കോർട്ട്, ചപ്പാത്തി കമ്പനി ടർഫ് കോർട്ട്, അതിലിടക്ക് കുൽക്കി സർവത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ നാട്ടിലെത്താറായിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ കരിപ്പൂർ കൊടുന്ന് ഇറക്കി. ഈ പണ്ടാറ ഇറക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല. അങ്ങനെ ഇയാളിനോട് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ മുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കണിട്ടാറിന്. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ പത്രക്കാരും പോലീസുകാരും എല്ലാവരും കൂടി. അങ്ങനെ ഇയാളിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കാരണം ആ നിടോന്റെ കവറും പിടിച്ചിരിക്കണം ഓനെ വോട്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചാളായിട്ട് ഇവിടുത്തുകാരാ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ബെന്നി, BNNY, കേശു, കേശു. രാജാവ് തുള്ളി, ഭൃത്യൻ തുള്ളി. രാജാവും ഭൃത്യനും ഒരുമിച്ച് തുള്ളി. മത്സരത്തുള്ളൻ. ജീവനിൽ കിനാവു തന്ന കൺമണി നീരില്ലെങ്കിലെന്നിലെ പ്രകാശമി. എന്നെ ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായി. എന്നെ ഇഷ്ടായോ? എനിക്ക് കുട്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കറണ്ട് ബില്ല് പോലെ. കറണ്ട് ബില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാതെ കൂടിക്കൊണ്ട്. സോറി, അതല്ല, ഇവനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ മാത്രം കേട്ടാ മതി. ഇക്കുറിന്റെ വീട് എവിടെയാ? അങ്ങ് ദൂരെയാ. ദൂരെന്ന് വെച്ചാ? സന്ദീപിന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത്. സന്ദീപിന്റെ വീട് എവിടെയാ? ലവല്ലിയുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത്. അവിടെ പശുമ്പ ഉണ്ടല്ലോ, കുത്തുന്ന പശുമ്പ. ആന്റി കണ്ടിട്ടോ? ഒരു ചായ കിട്ടുമോ? പാലില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ. എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി മതി ഉണ്ണിമായ. ബ്ലാക്ക് കോഫി മതി ഉണ്ണിമായ. ഹോ എന്താണ് കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലത്തേൻ കിളി. चुरा लिया है तुमने जो दिल को
नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन। കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നോ ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഏറുന്തോ മഞ്ഞ തോരാതെ പെയ്തു നീ പൂവാടി തേടി പറന്നു നടന്നു ശലഭമായി കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ ആരാരും കാണാൻ മനസ്സിൻ ചിറകിൽ ഒളിച്ച മോഹം പൊൻപേടിയായി വളർന്നീതാ മഴ പോലെ എന്നെ പൊഴിയുന്നു നേർത്ത നീനായി വന്നു മിഴിയിൽ തൊടുന്നു പതിവാ നിന്നൊരാഗം ഒരു കാറ്റ് പോലെ പുലരുന്നു നെഞ്ചിനിഴ പോലെ കൊഞ്ചിയൊഴുകുന്നിടുന്നു അഴകേ നീയൊരാഗം. मोगैम्बो खुश हुआ। Anyway, that's okay. You just vote of thanks to officially close the program. Okay, sir. Okay, sir. Good evening, all of you. Respected directors, chairman, sir, MD, sir, and KK, sir. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്കിത് തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ക്വൈറ്റ് ചാനലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് വന്നിട്ട് കെ എം സാർ വഴിയും അതുപോലെ നില സാർ വഴിയും പിന്നെ കെ കെ സാർ വഴിയാണ് അതിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എഗിസ് ടീം അതിനാണ് കൂടുതലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതിലും എല്ലാവരും ഈക്വലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതില് ഈ കോവിഡ് ടൈമിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതും അതുപോലെ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. കുഡോസ് ടു എഗിസ് ടീം അഗൈൻ. താങ്ക് യു. Before officially closing down, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏജിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതില് റൈറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഐഡിയ ടു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇതില് വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിന്റെ ബിഹൈൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അതില് പലരും ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതിൽ ഹെഡഡ് ബൈ കൃഷ്ണകുമാർ, വി ഹാവ് ഫവാസ് ഇസ് ഓൺലൈൻ, ഷാഹിദ്, അനീഷ് പോത്തൻ. ഐ സോ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഓൺലൈൻ. Then who else? Sukesh, Sajeesh, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയി അവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീം ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഇത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം റൈറ്റ് ഫ്രം ഡേ വൺ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലും സ്വന്തം പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ്. നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പാർട്ട് ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ. നിലാർ, എനിത്തിങ് ടു കൺവേ? ഒരാള് മുങ്ങിയ ഒരാൾ ഇപ്പൊ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സജീവ്, ഡോക്ടർ സജീവ്. വേർ ഈസ് ഡോക്ടർ സജീവ്? സജീവ് പുറത്തു വരൂ.
സജീവ് ഇപ്പൊ തന്നെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഡോക്ടർ സജീവ്. ആ സജീവ് അതൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സജീവ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ മയക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് സജീവ്. എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് പറയൂ ബിഫോർ സൈനിങ് ഓഫ്. ഞാനത് തുടങ്ങിയ മുതലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിനുമായിട്ട് ഏജീസ് പെരുന്നമണ്ണ കൂടെ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്, അതിന്റെ പ്രൈസ് അല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാ സംഗതികളും വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ തുടക്കം മുതലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിലും ടാക്സുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും എന്തും ലാൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ഒരു ഏജീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് അത് ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറുന്നതിനും. കാരണം അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല, പേഷ്യന്റ് സേഫ്റ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, ഗുഡ് സർവീസ്, ബെറ്റർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സർ. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. എനിബഡി ഫ്രം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്? എനിവൺ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിക്കോളൂ. അതർവൈസ് വിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യലി. Thank you all. We are going to end the meeting. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir.